नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि सब आपण जीवन में आपण एकुटिया कहीं रही जाती कारण कौन से ही विषय रे आलोचना करी एवं तासह एते दुख आपण जीवन में कहीं मुझे आलोचना करी गोटे गोटे करी एवं प्रतिकार कहि कि टिप्स रही। तेणु ये वीडियो कन्या राशि जदि आप अटंती कन्या राशि तेज यही भिडटी हे तो आपण मन में लुचि से गोटे गोटे प्रश्नर उत्तर मिलवा लगे जहाँ को आप अनेक दिन धरी क्या कहीपर नी आपण मन में जो बारंबार गोटे प्रश्न आसुए कि मो दुख केवे शेष हे मु सब एकुटिया कहीं रोचे मो जीवन में जिते लोक आसती ना शेष से दूरे कहीं जाती ये सब क्वेश्चन जो आप मन में आसना आपण बाहर तो हसुँच समस्त सहित भल भाव कथा होती निज काम कर दायित्व नौ किंतु राति एकुटिया हेले मन भितर जमी अनेक कथा आपण को भांगी दौची। कन्या राशि अनेक लोक निज भावना को सहजरे प्रकाश करती ना आपण क्या निजर बोली भाविबा पूर्वर बहुत भावी था किंतु थरे क्या हृदय ग्रहण करदे ना तांको निज सुविधा समय और भावना पर्यंत त्याग कर दे था सत्यटे एवं यही जो कारण से ही व्यक्ति आपण को अवहेला करती कि दूरे जाती कहीं आपण निजप समय दियंती ना अन्य समय अन्य ही बेसी भाविबा अच्छी वीडियो आगु को बहुत किसी पूरा एकदम डिटेल्स मुझे जनइबी आपण मन में जो खालीपण सृष्टि होना ता पूरण करने बहुत कष्टकर होता है। कन्या राशि आपण एकुटियापण सबुठ बड़ कारण हे तो यह नुहे जे आपन को कहीं चाहूना आपन को बहुत लोग पसंद करती बर आपण निज मनर द्वार समस्त खोला ही रखी था आपड़ जानते जे भूल लोक निकट को आणले पुणी थे दुख पाइबा पड़ पारे तेणु आप अनेक समय निजक निजे दूरे रखी था कहारी फोन कॉल आसिले आप सब कथा कहती ना कहारी सहित मिसिले निजर मनर प्रकृत अवस्था जनाती ना आपण मन कहे जेते कम आशा रखी सेते कम दुख पाइबी किंतु यही जो भावना धीरे धीरे आपण को लोकों ठार दूरे जाए आपण जिते निजक सुरक्षा देवाई गोटे वाल तैयार करती गोटे लिमिट्र गोटे कांथटे तैयार करते ना आप से निजक सुरक्षा देवाई से कांथ जो तैयार करती से ही कांथ भितर को भल भाव लोक मैंने प्रवेश करें ना तेणु कन्या राशि आपन को धीरे धीरे यही कांथ भांगा हम समस्त को विश्वास करने आवश्यक ना किंतु समस्त को सन्देह करने ठीक नुहे सन्देह कारण थरे जड़े जो आपको धोखा दे दी ना आप अन्य जन पाखर माने निजे ही भांगी जाती अन्य जन जी माने विश्वास कथा कहले आपण हृदय से विश्वास जागृत हुए ना यही वीडियो आपण बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान से शुणु देखु आपणकर यही जो दुख केवे दूर हम आगामी समय को नहीं ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्र गणना अनुसार कन्या राशि वाला गोटे भल समय आसूची कन्या राशि धीरे धीरे मानसिक भार कमिब जीवन में नुआ दिग खोलार संभावना को नहीं आशावादी रे आपण जीवन में एमती किसी समय आसो जिते आप पुराणा घटना को नहीं पूर्वपरी चिंता करेंगे ना आपण बुझीजे जे प्रत्येक मनीष जी आपण जीवन चली जाए आपण क्षति नुहे केतेक लोक आम जीवन को आसती आमको किसी शिखेवाई एवं शिक्षा शेष हेले से माने दूरे जाती आपण यही जो सत्य को जिते शीघ्र ग्रहण करेंगे ना सेते शीघ्र मनर भार कमिबा आरंभ हम आपण आगामी समय सबुठ बड़ परिवर्तन हुए तो टंका कि संपर्क नुहे बरम आपणकर निज चिंताधारा हम टंका पैसा तो कमाउछंती संपर्क तो आपण को समस्त पसंद करती किंतु आम बेले बेले जोड़ा कि भूल रास्तार पड़े जाऊ तो माने आपण थरे भांगी पड़े पूरा भांगी पड़ी था तेणु आपण चिंताधारा गोटे बड़ परिवर्तन आसब। कन्या राशि प्रेम जीवन को नहीं ये जो समय अनेक प्रश्न आपण मन में आसूची कि आपण को भल पाँच किंतु कहूना कि कहीं पुराना व्यक्ति पुणी फेरी आसबे कि ना कि आपण जीवन में जड़े नुआ मनीष आसबे ये समस्त प्रश्नर निश्चित उत्तर कहीं दे पारे ना किंतु आपण भावनात्मक जीवन में एक नुआ अध्याय आरंभ होवार संभावना रही। देखो कन्या राशि लोक मैंने दीर्घ समय धरी एकुटिया अच्छा से निज परिचय गुरुत्व को टिके बढ़ाइले नुआ लोकों परिचित होवार सुजोग पाइपर
ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମର ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେହି ଫେରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ମାନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହିଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଠିକ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି ଲାଇଫ୍, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି କନ୍ୟା ରାଶି ନା ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଶି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନେଇ ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କମିଯାଏ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। এই କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ବୁଝିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏକ ନୂଆ କାମର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, ପରିବାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେହି ଘଟଣା ବଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରାଇବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଆଶା ଜନ୍ମ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ନିର୍ଭର କରାଇବା ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବି ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ସମୟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। এই ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ ସେହି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରି ନିଜେ ନିଜେ ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନା ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ହାରିଗଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବେ ବୋଲି ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ସହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି କି ହାରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଏଠାରେ ନା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। এই ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗଣନା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖକୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, କମେଣ୍ଟସରେ ମୋ ସମୟ ଭଲ ଆସୁଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ମୋ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏହା ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋ ସମୟ ଭଲ ଆସୁଛି ଏହା ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଏହା ଭାବନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଖା ନା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ପୁରା ଇମୋସନ୍, ପୁରା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମର ଫିଲ୍ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଭାବିକି ଆମେ ଲେଖିବା ନା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମରି ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଆମରି ଭିତରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ନା, ସେ ଦୁନିଆ ଜିତିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଯେ କହିଦେଲେ ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବୋଧେ ଆସି ବି ପାରେ, ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯେବେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ବହୁତ ଡିପ୍ଲି ଆପଣ ଯେବେ ଯିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି
ମାନେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ହିଁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଡିପଲି ଆପଣ ଯେବେ ଯିବେ ନା, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିବେନି, ସେ ଇମାଜିନେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି ଲେଖିଥାଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିକି, ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଥାଉ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୋ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଲେଖିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିଶ୍ଟା ଅଛି ନା, ତାହା ଭାବିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ୱିଶ୍ଟା ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ୱିଶ୍ଟା ଏଠି ଟୋଟାଲି ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି। ମୋ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।